मु भावी पारु नाही जे ऑफिसर को माड़ है कहीं एते लोक तांको समर्थन करुचंती जगन्नाथ प्रधान को। कारण लोकंकर राग अछि, लोकंकर अभियोग अछि, लोकंकर क्षोभ अछि। ए कथा को ओएस ऑफिसर्स एसोसिएशन भल भाव में बुझा उचित। कहीं कोठी कौन पाई लोकंकर राग ऑफिसर मानक ऊपर अछि। कहीं लोक भावुचंती ऑफिसर माने दुर्नीतिग्रस्त, से माने भूल करुचंती, ठीक समय रे काम हेई पारु नाही, विभिन्न ऑफिस रे लांच नदेले काम होउ नाही। जमी रजिस्ट्रेशन ठारू आरंभ करी सरकारी कल रे जो काम आपण करबा पई जिवे पैसा लांच आकार रे आपण को दबा पई पड़ुछ। तेणु एभली परिस्थिति रे ऑफिसर उपरे लोक खुशी नाहंती। आउ ये पब्लिक परसेप्शन को जदि बदलाया पई चाहती ओएस ऑफिसर्स माने ओएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ए दिगरे तुरंत गोटे बैठक ए ऑडियोटी भाइराल होला परे केते गुडिए प्रश्न मन को आसुछि। ओएस ऑफिसर एसोसिएशन जदि रत्नाकर साहू को पई लडुची ताहले अक्षमित्रा कार्तिक पई अक्षमिता कार्तिक पई काहेकि लड़िला नाही, कहीं संपृक्त ऑफिसर ओएस ऑफिसर पाखक गले ना, एसोसिएशन पाखक गले ना, एसोसिएशन कहीं एक बड़ इश्यू बनैलानी, यार कारण कौन? नमस्कार, मु मनोरंजन। गत काली ठारू आज भितरे जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तारी परे जो प्रतिक्रिया सबू आसबार लगी से संपर्क में आपण को कहबी एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची ए पूरा प्रकरण रे जगन्नाथ प्रधान हीरो ना विलेन। भुवनेश्वर बाहर तांकु कम लोक जानी थिले, किंतु लाइव टेलीविजन रे बारंबार जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तारी संपर्क में जो खबर प्रसारण करागला, भुवनेश्वर मीडिया जो ढंग रे घटना को उछाला, सारा ओडिशा रे कोण अनुकोण रे जगन्नाथ प्रधान पहुंची गले। सोशल मीडिया को देखंतु, फेसबुक को जानतु, एक्स को जानतु, इंस्टा को जानतु, आपण देखिबे जे केही कहू नांती गोटिए स्वर रे जे से होचंती विलेन, केही कहू नांती जे ओएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पूरा पूरी ठीक करूची बोली। गोटे मिश्र प्रतिक्रिया आसुची। अर्थात एते सबु कांड परे मध्य कोठी ना कोठी लोकंक भितरे गोटे धारणा अछि जे आमे जहा पाइबा कथा व्यवस्थारू सैया पायु नाहू। अनेक तो सोशल मीडिया रे माड़ को समर्थन करुचंती, ऑफिसर मानकर विजिलेंस रेड संपर्क रे कहउचंती, करप्शन केमती चलीची से संपर्क रे लिखुचंती, माड़ है भल है बोली कहउचंती। मु से तत्व को विश्वास करे नाही। कोनोसी प्रकार हिंसा को प्रशय दिया जिबा उचित नुहे। माड़ थियोरी रो व्यक्तिगत भाव में मु प्रबल विरोधी। कोनोसी व्यक्ति देहरे हाथ दबार अधिकार आमर नाही, से जा हो। किंतु पब्लिक परसेप्शन कौन? एते बड़ माड़ भली घटना घटिला एवं पुलिस गिरफ कला 1500 टंका लांच कारबार अभियोग ये पूरा घटना आरंभ होता। स्वच्छ साथी 1500 टंकार लांच नौचंती, गोटे दुकान रु लांच नौचंती। ए कथा को नहीं जड़े कॉर्पोरेटर अभियोग कले। ए अभियोग परे तदंत हैला, तदंत कले एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहूंकर रिपोर्ट आसीबा बेलू यही घटना आरंभ है। जगन्नाथ प्रधान स्थानीय नेता इथरे इंटरफेयर कले एवं परवर्ती समय आपण देखुचंती तांकु खराब व्यवहार करागला बोली से अभियोग आनिले। किछि व्यक्ति जाई ऑफिसर को घोषारी घोषारी बाड़ेले। ये होची पूरा प्रकरण। 1500 टंका लांच कारबार रु मुख्यमंत्री पर्यंत कथा गला। सरकार बदनाम हवा पाई जाउथिला। ओएस ऑफिसर माने सारा ओडिशा रे स्ट्राइक कले। जगन्नाथ प्रधान गिरफ हेले। ये होची पूरा प्रकरण। गिरफ हेला परे जो जो सूचना सब आसुची, जो जो प्रतिक्रिया सब मिलुची, लोकंकर
गोटे व्यवस्था उपरे सरकारी कल उपरे केते अनास्था अच्छी ताहा साधारण रे आलोचना हबार ए सबु सोशल मीडिया रिएक्शन रो जहाँ सूचना मिलुची मु भावी पारु नाही जे ऑफिसर को माड़ हैला कहीं एते लोक तांको समर्थन करूचंती जगन्नाथ प्रधान को कारण लोकंकर राग अछि लोकंकर अभियोग अछि लोकंकर क्षोभ अछि ए कथा को ओएस ऑफिसर्स एसोसिएशन भल भाव रे बुझिबा उचित कहीं कोठी कौन पाई लोकंकर राग ऑफिसर मानक ऊपर अछि कहीं लोक भावुचंती ऑफिसर माने दुर्नीतिग्रस्त से माने भूल करूचंती बहु वर्ष धरी ऑफिसर हाथ में एते क्षमता दिया जाइथिला नेतांक क्षमता को गौण कर दिया जाइथिला लोक भावुतिले जदि जहाँ काम होउची ता ऑफिसर मानक जोगु होउची जहाँ न होउची ए ऑफिसर मानक जोगु होउना पूरा क्षमता ऑफिसर मानक हाथ रे थिला तेणु राग द्वेष अभियोग ऑफिसर मानक उपरे अच्छी ए घटना प्रमाणित कला सोशल मीडिया को जानतु जगन्नाथ प्रधान को गिरफ्तारी समय एते बड़ समावेश हवा एते नेता तांको पछरे रहिबा कर्मी तांको पछरे रहिबा एवं प्रतिक्रिया रे माड़ थियोरी को समर्थन जणैबा ये निश्चित भाव रे अभावनीय एक पाखिया ये केस जाउना द्वितीय कथा हेउची जगन्नाथ प्रधान मध्य बुझिबा उचित बा तांकर कर्मी माने बुझिबा उचित दे गणतंत्र रे आपण गोटे निर्दिष्ट सीमा पर्यंत जाई परिबे हाथ उठेबा काहाकू घोषारी आनिबा काहाकू बाड़ेबा ऑफिसर को लांछना देबा ए काम आमर नुहे एथिपाई गोटे व्यवस्था अच्छी एथिपाई जनमत तैयारी ही पारे एवं ओएस ऑफिसर एसोसिएशन ए दिगरे जहाँ किछि कला सरकार को ऊपर चाप तैयारी हला बीजेपी सरकार अच्छी बीजेपी रो नेता को गिरफ्त करागला कारण चाप प्रबल हला ओएस ऑफिसर मानक पक्षरु तेणु नेता माने बुझीजिबा दरकार जे मोर सीमा कोठी मु केते पर्यंत जाई पारे ऑफिसर माने बुझिबा उचित रे लोक खुशी नाहंती लोकंकर बहुत अभियोग ऑफिसर मानक ऊपर अछि ठीक समय रे काम हेई पारु नाही विभिन्न ऑफिस रे लांच नदेले काम होउ नाही जमी रजिस्ट्रेशन ठारू आरंभ करी सरकारी कल रे जो काम आपण करिबा पई जिबे पैसा लांच आकार रे आपण को दबा पई पड़ुछि तेणु एभली परिस्थिति रे ऑफिसर उपरे लोक खुशी नाहंती आउ ये पब्लिक परसेप्शन को जदि बदलाया पई चाहंती ओएस ऑफिसर्स माने ओएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ए दिगरे तुरंत गोटे बैठक डाक ऑफिसर मानक पाई कि ऑफिसर मानकर स्वार्थ को नहीं ओएस ऑफिसर एसोसिएशन लड़ू जोरदार लड़ू किंतु एक से समय गोटे कथा कहू जे आमर लक्षण रेखा कौन नेतांक सहित आमर संपर्क केमिति रहिबा उचित द्वितीय कथा होउची लोकंकर विश्वास आम उपरे केमिति रहिबो आपण माने अहंकार छाड़ंतु लांचुआ प्रवृत्ति छाड़ंतु जो माने गिरफ्तारी होउचंती सेमानंकु बासंत करा जिवो सेमा जो मानक विरुद्ध रे विजिलेंस रेड करूची से माने आउ संघरे रही पारिबे नाही किछि गोटे पदक्षेप नियंतु संघ अत्यंत नैतिकतार कथा कहू एथिकल पार्ट को डील करू ऑफिसर मानक उपरे लोकंकर विश्वास फेरू मु आपनकु सोशल मीडिया रे वायरल होउथिबा गोटे ऑडियो संपर्क रे कहबा पई चाहिबी जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तारी पूर्वर से कथा होउचंती जने ओएस ऑफिसर सहित से ऑफिसर ना होउची अक्षमिता कार्तिक जे वर्णना करुचंती जे केमिति से रत्नाकर साहू जहांक उपरे माड़ होइची जे लांछित होइचंती अपमानित होइचंती से केमती तांको हैरान करि चलीचंती पूरा कहानी से वर्णना करुचंती एई ऑडियो क्लिप रे मु आपनकु एई ऑडियो क्लिप रो किछि अंश सुनेबा पई चाहिबी कहि जे भाई मु थिली तेंतुली खुंटी वीडियो नवरंगपुर जिल्ला रे सेतोळ मु बाहा हेइ न थाए एई लोकटा सेतोळे थांती एपीडी एडमिन डीआरडीए रे तो से के रत्नाकर साहू थांदी से प्रतिदिन मो ब्लॉक को चली आसंती मु फील्ड जाई था किंतु जबरदस्ती आसंती आसी कि मते विरक्त करंती
ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଅଜିତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଟିକେ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା, ତୁମେ ଅମୁକା ବିଡିଓ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଯିବନି, 15 ଦିନରେ ଥରେ ଯଦି ଯିବ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ। ସେଠୁ ଭାଇ ସିଏ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାପରେ ବଦଳି ନେଇଛି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ କଷାଗୁମୁଡା ବିଡିଓ ମୋର କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ କୁ ଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ ଲୋକଟା ପୁଣି ଏଡିଏମ ହେଲା, ପୁଣି କଣ ଧରାଧରି କରିକି ସେଇଠି ପିଡି ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟେନ୍ୟୁର ମୋର ଦେନ୍ 20 years। ସେତିକି ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। କାହାର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା? ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଷାଗୁମୁଡା ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଡି ହେଇଗଲେ, ମତେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସିଏ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଡାକନ୍ତି, 6ଟା ବେଳକୁ ମିଟିଂ ଆସିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ଦିଥର ଗଲି, ମତେ ଟିକେ ହାରାସ କଲେ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତିଥର ଏମିତି ଡାକିଲେ, ସବୁ ମିଟିଂ ରେ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କଥା ରାତି 8ଟା ଯାଏ ବସ ବୋଲି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମତେ ସେଇ ବ୍ଲକ କୁ ଫେରିବା ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କୁଇଟ୍ କଲି, ଗଲିନି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କାମ କରୁନି, ଇଏ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ବ୍ଲକ ଟା ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଏଇ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ସବୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ କଲେ ମୋ ନାଁରେ, ନା ଇଏ କୋଭିଡ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡିଦେଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏଇ ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ହବନି। ସେ ମତେ ସବୁ ମିଟିଂ ରେ ମତେ ଟର୍ଚର କରି, ହାରାସ କରିକି ଖରାପ କଥା ଗୁଡା କୁହନ୍ତି। ମାନେ ତାପରେ ସେ ମତେ ଏମିତି କଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ନେଲି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ 2 ମାସ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ପୁଣି ବିଡିଓ ହେଇକି ବସିଛି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ, ଭଲ ହେଲାଣି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଟର୍ମ ଅଛି। ପୁଣି ସେଇଠୁ ସେ ଲେଖା ଲେଖି କରି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ କରିକି କହିଲେ, ନାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବିଡିଓ ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କହି ମିଛ ଆଲିଗେସନ କରି ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡିଲି ସିଏମଙ୍କୁ। ମୁଁ ସିଏମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ମାନେ କୋଉ ଇୟର ର କଥା ଘଟଣା? ଏଇ ଘଟଣା ଭାଇ 2021-22 ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 2021-22 ସେ 2022ରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଇଏ କରାହେଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ସିଏମ ଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲି। ସେ ମତେ କୋଭିଡ ରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ସେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଟାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏପିଡି ଆଡମିନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ମତେ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ। କରିକି ମାନେ ଏମିତି କଲେ, ଶେଷକୁ ମୋର ମାନେ ଛୁଆଟା ମିସକେରେଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନୂଆ ବାହା। ତାପରେ ଆଉ ମତେ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଢି ପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ହାତ ଥାଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଫିସରେ। ଏମିତିରେ ଆଉ କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷକୁ ମତେ ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଆରଡିସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନରେ। ସିଏ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲି, କହିଲି ମୋର ଏମିତି ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଟା ମତେ ଏମିତି କରିଛି। ରୂପା ମିଶ୍ର? ରୂପାରୋଶନ ସାହୁ ଭାଇ। ରୂପାରୋଶନ ସାହୁ। ରୂପାରୋଶନ ସାହୁ। ସିଏ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। କରିବାରୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ରିଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଚାକିରି କଲି। ତ ଏ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କେସ୍ କରିପାରିଲିନି। ସେ ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ଧରିକି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଟରେ ମୋର ଡିପି ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ପୁରା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ମୋର ମାନେ ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ମୋର କାହିଁ ସୁଯୋଗ। ଏ ତ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନି ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲେ, ତ वी आर नॉट ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟାର ଯେହେତୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ମତେ ପ୍ରତିଥର ଯୋଉ ମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପୁରା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମିଟିଂ ରେ ସବୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କରିକି ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସ କରିକି ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଟା ଖରାପ ହେଇଛି ତା ଯୋଗୁଁ। पूरा घटना को से वर्णना करुचंती। किंतु जदि आपण तांकर पूरा रेकर्ड को देखिबे, सेथिरे तांको पाखरो तांको गाड़ीर पछ गेट पाखरो, पछ डोर पाखरो 5 लाख टंका जबत करिछि विजिलेंस 2024 मसिया रे। तांको गिरफ मध्य करा जायथिला। रेड क्रॉस टंका कारबार रे किछि त्रुटि थिला, जोथि पई तांको नारे मध्य अभियोग हेछि। तांको विरुद्ध रे पुलिस केस अछि। कोविड टंका हेरफेर से करिथिले, ए अभियोग तांको विरुद्ध रे अछि। केस चालू रहिछि।
ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ସିଏ ଫୋନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସର ରତ୍ନାକର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। এই ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ଯଦି ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ତାହେଲେ ଅକ୍ଷମିତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲଢିଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସର ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଆସୋସିଏସନ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ? ଆସୋସିଏସନ କାହିଁକି ଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବନେଇଲାନି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲଢ଼ାଯିବ? ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଲଢ଼ାଯିବ? ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫସେଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହଇରାଣ କରିଛି, ମିଛରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ କରିଛି, ଏହାଠାରୁ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଯଦି ଜଣକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଲାଗିଥିଲେ, ଏକଥା କାହିଁକି ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ନା ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ଏହାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଲା ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିତର୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ଏ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। କେବଳ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ନା ମାଡ଼ କେମିତି ନହେବ, ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମନି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତୋଷରପାତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ପିସି କାରବାରକୁ କେମିତି ରୋକାଯିବ, ଅଫିସର ମାନେ ଶପଥ ନେବେ କି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଆମେ ଆଉ ପିସି ନେବୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ପିସି ନେବ ସିଏ ଆସୋସିଏସନରୁ ବାହାରିବ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନ ତାକୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏହା ପରେ ଲାଗିବ କି? ନା ଏ ଘଟଣା ପରେ କେବଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି এই কথা ସାଧାରଣରେ କହିବ, ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଲୋକପାତ କଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେବେ ଯେ ଆମେ ପିସି କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରି ପାଇବୁ, ଆମେ ଏଭଳି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବୁ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସତରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ କେବେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଠାବ ହେଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପିସି କାରବାରର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାଗବଣ୍ଟରା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହତାଶ ହେଉଛୁ ଯେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ମାତ୍ରାଧିକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ କିଛି କରୁ। ଆଉ ନେତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ 90 ଦଶକରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନେତା ଫୋନ କରିବେ ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ କେବଳ ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଇନର ଶାସନ ପାଇଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଅଛି, ନେତାଙ୍କର ଭୂମିକା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ନେତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନର ଟିକିନିକ ଖବର ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଅଫିସର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ଯେତିକି
ଚାଲାକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚାଲାକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଟପିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିପାରିବେ। ଏ କାପାସିଟି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ମାରପିଟ କଲେ କେବଳ ଆମେ ଏଇଭଳି ବଦନାମ ହେବା ସିନା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ହୁଏତ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଯେହେତୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ଅଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଖଳନାୟକ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନେତା ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ବଡ଼ ନେତା ବନିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦିତ କରିବେ ଏକଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ବାହାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ ଯେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଲେଖା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜୁବାବୁ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମାଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମାଡ଼ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅଫିସରମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ଆପଣ ଭୟ ଦେଖାଇ କାମ କରିନେବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନହେ ଯଦି ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେପିର ନେତା ବିଜେପିର ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।